multiple trades a day or multiple trades per day or over 10 per week or so, right? I like to take maybe 1 or 2 trades a week, which means like if I enter the market down here and it's breaking this consolidation, right, on a 4 hour, like when we look at this picture from like a bigger time frame, right? Right, we're kind of like leaving behind all of this consolidation in here potentially. So if we do leave behind that consolidation and we start to run up again, we're probably going to take out this high. อ่าเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า living consolidation นะครับ consolidation เนี่ยหมายถึงว่าการรวบรวมรวบยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เบสของมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับรวมกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ปิกัสโซเขามองแล้วว่ามันกำลังจะขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มลงทุนทันทีเพราะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะลงทุนเข้าออกในตลาดเนี่ยประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นแค่2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ So if I enter here in the market and we're starting to move in the direction that I wanted it to go, then I just secure profit and keep securing profit and securing profit and securing profit until it hits my goal or I get stopped out with profit. Because right here and these candles that I wanted to enter the market, this entry here is probably safe now, meaning เขาบอกครับว่าจุดตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นจุดที่เซฟที่สุดที่เขาคิดว่ามันจะสามารถเข้าได้แล้วก็รอให้ตลาดเนี่ยค่อยๆขึ้นไปข้างบนตามกระบวนการกลไกของตลาดนะครับ that price probably won't come back down there before it goes up here or even higher. So it's kind of like you're kind of like battling with the market to finally get a position that sticks and runs. And if you have a position that sticks and you have a potential for it to run, then your work is already done in a sense. Like your objective has been met, right? You got your position, it's secure, you're in some profit, and now let the market just do what it's going to do. Because if you try to chase every little move that, like, if you tried to catch that 1,000 pip move that it just made today, then you're trading the market in a different way. You're not trading it from a swing trade perspective, right? Like, so remember, when you're swing trading, you're trying to go for higher objectives, but you're securing profit along the way. And what happens on these days in between, like if I feel like maybe there's going to be, let's say นี่นะครับคือเขาก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันเหมือนกับลักษณะว่าหาจุดเข้าแล้วก็ประกันความเสี่ยงของตัวเองจุดที่ดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆเก็บกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เขาได้แล้วเขาก็ออกหรือถ้าเกิดเขามองว่ามันจะขึ้นต่อไปอีกเขาก็จะรอแล้วก็ไปเอากำไรที่อยู่เหนือกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นในส่วนของมุมมองของการลงทุนในรูปแบบของ swing trade นะครับ here to here maybe 10 days ทีนี้เขาก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในลักษณะ10 วัน that we could get up towards like 84 or something like that. If I think ที่ in จะ the ถึง next ประมาณ 10 days that we could go to 84,000 นะครับไอ้ 84,000, นี่คือเขาแค่คาดการณ์เอาไว้ then นะ I'm แค่ really คาด just การณ์เฉยๆ trying นะ to plant my seeds here, right? Like get my seat for the ride here in a safe spot that probably won't get visited again after we broke from this zone, and let it just do what it's got to do to get there. นะครับ And yeah, there'll be days that I'm up 1,000 pips and then I'm down 1,000 pips and then I'm back up 1,500 pips and then I'm down maybe 2,000 pips. But that's okay because that's the way that I'm trying to trade the market. วันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเพิ่มนะครับว่าบางวันเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป 1,000 พิปส์บางวันก็ลงมาถึง 1,000 แล้วก็อาจจะขึ้นกลับไปอีก 1,500 หรือบางทีลงอีก 500 แต่เขาบอกว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่โอเคแล้วเพราะตลาดมันจะทำงานของมันในรูปแบบนี้เสมอนี่คือสิ่งที่พิกัสโซพูด You know what I mean? Like otherwise I would be trying to trade every single little out นะครับเขาก็พยายามพูดว่าถ้าเทรดแบบ in out in เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเหนื่อยมันจะทำให้แบบไม่ใช่แบบที่เขาอยากจะทำ because I was like super excited by the opportunity of like being able to trade the markets, but you will find
อันนี้คือคนยังได้ยินไหมครับเนี่ยกด111เท่าไหร่ครับได้ยินอยู่ค่ะแล้วทำไมแป๊บนึงนะครับอยู่ๆก็หยุดเลยแล้วผม refresh ใหม่แล้วกันแป๊บนึงนะครับ โอเคใครที่เข้ามาใหม่นะคะ ขอเลข111หน่อยค่ะรายงานตัวเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวยิมสรุปให้คร่าวๆนะคะ ก็คือตอนแรกเนี่ยปิกัสโซพูดประมาณว่าพูดเกี่ยวกับแนวคิดเนาะเพราะว่ามีคนถามเขาในแชทนะคะว่าปิกัสโซเนี่ยเทรดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนว่าคุณน่ะเป็นคนดันเทรนหรือว่าเทรดยาวหรือว่าเก็บยาวหรือว่าเป็นคนที่เป็นแบบสายสวิงเทรนนะคะ หรือแบบ scalper นะคะเข้าออกอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แล้วแต่คนค่ะว่ามีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีเป้าหมายในการเทรดยังไงนะคะส่วนตัว Picasso เองเขาบอกว่าราคาตรงโซนสีเขียวนะคะประมาณ61,000อะค่ะเป็นโซนที่ราคาค่อนข้างโอเคแล้วนะคะไปต่อได้เลยเนาะ ครับแล้วก็อย่างหนึงที่เขาพูดเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบสแคปเปอร์เนี่ยเขาเคยเล่นมาแล้วมันเหนื่อยมากเหนื่อยที่จะต้องแบบเข้าออกแล้วก็ต้องมาจับจ้องมาเก็ตอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เขาเหนื่อยต่อเลยนะครับ to fight อัน against นี้ได้ยินเสียงปิกัสโซใช่ไหมครับ the market too many times. Yeah, there was days that you ได้ were ยิน up ค่ะ more โอเค and days that you were down more than others. But the objective was to catch a whole wave set, like this, that like that takes, let's just say like this one here took 12 days right to this point right here. So imagine like getting the market right there where it broke and just letting the market figure itself out for the next 12 days to hit this point. The only way you're going to be able to harvest that 12,000, 13,000 pips out of the market is to just let the market do what it's going to do. อันนี้มาตอกย้ำคือยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเวลาตลาดเนี่ยมันขึ้นไปแค่ระยะเวลา12 วันเนี่ยขึ้นไปอีกประมาณอันนี้ก็บอกกี่พัน28,000พิปส์นะฮะค่อนข้างสูงมากอยู่แต่ก็คือให้ตลาดเนี่ยกลไกของตลาดของมันเองเนี่ยเป็นตัวทำงานแล้วก็หาเงินให้กับเรา Otherwise, you may jump out and then think it's okay to jump back in, and then it goes lower, and then you get stopped out, and then you're trying to get squeezed back into a moving market where there's more risk. So that's kind of where swing trading mentality kind of comes in. That if you try to get the market in the spots where it breaks, let's just kind of get rid of everything here, like this, like right here. I'm hoping it to be a spot like right here, and also a spot like right here, more or less, where the market breaks from some sort of previous consolidation. Okay. อันนี้คือ Here again breaks from sort of previous. อันนี้คือจุดที่ปิกัสโซให้ชี้ให้เห็นนะครับว่าจุดที่เขาจะเข้าเนี่ยคือจุดเหล่านี้ แล้วก่อนที่มันจะได้มีโอกาสเข้าเนี่ยมันจะมีจุดที่ถ้าเกิดว่าภาษาง่ายๆคือไซด์เวย์นะครับแต่ว่าภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่า consolidation คือมันเป็นจุดที่ Bitcoin มันรวมการลงทุนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อ market มันเพิ่มขึ้นนะฮะconsolidation and then makes another push higher. So what happens on the intraday, you can't worry about it. If you do, then I would highly suggest if you really want to take advantage, like if you want to try to catch the 10,000, 12,000 pip moves, but you also feel like you're missing out on the intraday, like waves that happen, like the ups and downs, then have two accounts. Trade two accounts that don't interfere with each other. So that way you can have, a swing trade account that you planted your seeds here and you're just waiting until it reaches a higher price and you don't care what it does on the in-between. And then you have another account that on those in-between waves, if you feel like you really want to, chase every little move the market makes, then that's the account that you do that with. ตรงนี้นะครับปิกัสโซเขาแนะนำเพิ่มมาว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่น2รูปแบบหรือ3รูปแบบอันนึงเป็น swing trade หรือว่าอันนึงเป็น scalper นะครับก็ให้แยกการลงทุนออกเป็น
อะไรดีฮะ2 กองนะฮะเขาเรียก2บัญชีหรือว่า2 พอร์ต2 พอร์ตหนึ่งก็คือปล่อยให้มาเก็ตมันทำงานในรูปแบบของ swing trade ไปเลยส่วนอีกพอร์ตหนึ่งเราก็เล่นตามที่แบบว่ามันขึ้นลงตามความรู้สึกของเราได้เลยเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนมันก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนแรกมันก็จะเป็นส่วนที่เซฟสำหรับเล่นแบบ swing trade ในส่วนหนึ่งที่เป็น scalper มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สามารถแยกออกการลงทุนได้อย่างชัดเจนนะครับ right? But it doesn't affect your swing trading account. So different ways to trade the market. I mean, with Bitcoin, I trade Bitcoin all sorts of ways. Sometimes, like if I feel like I want to have, like, let's say let's get to this point now. I've been trading Bitcoin for like 9 years. อัน So นี้เขาบอกว่าเขาเป็น I คน almost ที่ have เท to รด like บิตคอยมา9 ปีแล้วนะครับ want to feel the action of the day. Like, it's like kind of like, let me look for something today because I'm craving that action, right? To like jump in the market and catch some pips out of the market. ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็เทรดแบบ But I don't really trade the market like แบบ that because I've traded for แบบ so long. scrapper So เหมือน my กันนะครับ regular เพื่อความ routine is looking for like ความสนุก 1, ไหมฮะ 2 เขาเรียก good ความ swings ตื่น a เต้น week, and that's it. But แต่ก็ sometimes I'll get ก็ไม่ that, บ่อยนะครับ that moment where you're like, you just want to play, right? You just want to play the game a little bit more. เขาใช้คำว่าเขาอยากที่จะเล่นเกมมันเหมือนกับว่าให้ตัวเองได้มีโอกาสลุ้นนะครับเขาบอกว่า just want to play the game the game อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของ scrapper แล้วนะครับ more and you trade the market a little bit aggressively. And I'll do that from a different account, from like a day trading account. But I'm also invested in Bitcoin, right? As an investor from a long period of time. แล้วเขาก็ลงทุนในเรื่องของ I try Bitcoin to, ด้วยครับ to, เป็น to investor do นะครับ like ในส่วน the ของ investment investor strategy to swing the whole cycle from top to bottom. And with leverage, try to trade the swings along the way. And if I really am craving the action of like the volatility, then jumping in on like a scalp or a day trade. But like I said, you do this long enough, you'll find that less is actually more. All right, less is actually more. คำนี้สำคัญนะครับปิกัสโซพูดว่าในความเป็นจริงเวลาเราลงทุนนะครับหรือว่าเราเล่นนะครับเขาใช้คำว่า less is more less is more เนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยใช้เวลาในการที่เราเขาเรียกครับหมกมุ่นกับมันเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลกำไรได้มากที่สุดถ้าเกิดเราใช้เวลามากบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้ less ก็ได้นะครับหมายความว่าเราอาจจะได้ผลกำไรที่น้อยลงเพราะฉะนั้นในคำนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมได้ยินพิกัสโซพูดบ่อยๆว่า less is more นะฮะหมายความว่าใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อผลกำไรที่ดีที่สุด So let's jump into where we're at here, like where we probably are going to see this thing going now. There's a lot of positive things for Bitcoin, a lot of really good, strong fundamentals, just showing that the market is, wearing down on the sellers. The supply on exchanges is low. People are moving coins off of exchanges. So we're seeing not the signs of a top in the market just yet. เขาบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพิกัสโซนะครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะกำลังส่งสัญญาณมาว่าเราจะได้เห็น Bitcoin เนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะทำให้เราเห็นนะฮะว่าส่วนไหนที่เขามองเห็นนะครับ Okay, where I will really be looking for a top in the market, and this may be a late indicator you have to keep in mind, but just kind of look at like this. This market is, let's pull up 2 screens. ตอนนี้ผมจะอธิบายไปด้วยนะครับเพราะว่าเขากำลังทำอยู่ว่าเขาจะทำ2 สกรีนเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในช่วง Let's look at a 2-week ของ chart ปี on this one as well. 2013 กับณปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับอะไรบ้าง I'm going to show you 2013. ทีนี้มันจะเป็นข้างบนนี่นะครับมันจะเป็นในส่วนของปัจจุบัน On นะ the ฮะ top, we obviously have 2000. แล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นส่วนของปี 2013 แล้วมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายๆกัน I แล้ว think ก็น่า there's ส a นใจ very ด้วยนะครับ good chance that we are about right. Let me get rid of my volume. ตอนนี้เขากำลังพยายามจะทำให้รูปเนี่ยให้มันอยู่ในลักษณะที่คล้ายกันทุกคนมองเห็นไหมครับว่ามันจะคล้ายๆกันแล้วจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับกับจุดที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ From a market cycle perspective on Bitcoin, เขาพูดว่าจากอะไรนะการเคลื่อนไหวของ Bitcoin ราคานะครับใน
ในตลาดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นการวนเซอร์เคิลเพราะนั้นเนี่ย Bitcoin looks to me like we are really เขาบอกว่า close เราใกล้แล้วครับที่เรากำลังจะเจอบูรันในแบบปี 2013-2014 นะครับ to like this type of price action right here, where we start to go. These are 2-week candles, remember, 2, 4, 6, 8, maybe 10 weeks. Just about right. We're coming into November. I mean, I've been looking for a long time that I think that this bull run for Bitcoin is probably going to end late December, maybe early January. เขาบอกว่าบูรันนะครับน่าจะประมาณในช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็เป็นช่วงต้นเดือน December หรือไม่นั้นก็อาจจะยาวไปจนถึงเดือนมกรานะครับขออภัยนะพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างจะพยายามพูดภาษาไทยเดือนพฤศจิกเดือนธันวาแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงเดือนมกรานะครับ Honestly, the next Mercury retrograde phase pre-shadow kicks in beginning of January, and I feel like that is when the market will probably start to roll over or hit euphoria. So where we're at now is kind of like here in the ตำแหน่ market. งที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเขาพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากกับระหว่างปัจจุบันกับปี 2000 ปลายปี 2013 นะครับ Where we could potentially be getting ready to go through, massive weeks of growth here to levels that seem absurd, honestly, to even think about the price getting up towards 250, 300,000. อันนี้นะครับเป็นตัวเลขที่พิกัสโซพูดว่าถ้าเกิดเรามองตามกราฟเนี่ยจากจุดที่ไฮเนี่ยของกราฟล่างของปี 2000 ปลายปี 2013 เนี่ยมันจะอยู่ขึ้นไปประมาณนี้แล้วเขาก็เปรียบเทียบเห็นว่าถ้ามันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยราคามันจะขึ้นอยู่ไปประมาณ 300,000 เหรียญ US ต่อ Bitcoin นะครับ Anything like that. But I will tell you, if the price gets to those levels, it will not be sustainable. อันนี้สำคัญนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าเกิดราคามันขึ้นไปถึงตรงนี้เนี่ยราคามันจะไม่ sustainable แปลว่ามันจะไม่คงทนนะครับมันจะต้องหล่นมันจะขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วก็หล่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นจุดอันตรายที่ปิกัสโซจะพูดต่อนะครับ Don't fall into the trap of, well, we're going to $1 million and, remortgage your house and go all in on Bitcoin. No, like there will be เขาบอกว่าถ้ามันได้มีโอกาสขึ้นมาถึงจุดนี้จริงๆอย่าซื้อตามกระแสนะครับเพราะมันกำลังจะต้องตกเหมือนกับเซอร์เคิลของปี 2014 เพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะซื้อบ้านหรือว่าอยากที่จะกู้บ้านอะไรอย่างนี้นะครับให้หยุดคิดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันได้มีโอกาสขึ้นมาถึงข้างบนนี้จริงๆAnd the news is not going to be your friend. I will tell you that right now. In investing and trading, what you see on the news is not your friend. แล้วก็ข่าวนะครับข่าวที่มาในระหว่างนี้นะครับจะเป็นข่าวที่ไม่ได้เป็นข่าวเพื่อเอื้อกับคริปโตนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาให้เรามาระวังเรื่องข่าวด้วยนะครับ Okay, it's too late. It's too late. Or they're telling you the wrong thing at the wrong time. เพราะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งข่าวเนี่ยมันมาในช่วงที่มันเกือบจะขึ้นไป all time high คือเหมือนว่าขึ้นไปถึงประมาณ 300,000 แล้วนะครับแล้วเขาก็จะประโคมข่าวประมาณว่าให้เราได้ซื้ออีกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นขาลงของ Bitcoin นะครับ Okay. You got to remember, like this is a game where the majority are losing. You cannot have the same sources. อันนี้สำคัญนะครับอันนี้พวกเราน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าคริปโตนะครับตลาดเนี่ยมันเป็นเกมสำหรับคนแพ้นะครับมันไม่ได้เป็นเกมสำหรับคนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสูญเสียเงินนะครับมีแค่คนที่เล่นฉลาดจะได้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับว่าจะมีคนหลายคนเลยบ่นว่าเฮ้ยเล่นลงคริปโตไปแล้วแต่มันไม่ได้กำไรเลยเพราะเขาคือส่วนคนที่เล่นแล้วเสียนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเรารู้หลักการเราค่อยๆวิเคราะห์มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตลาดและเราสามารถที่จะได้กำไรแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีนะครับ Or
be entering the market in those times of the majority. All right, the market will get oversaturated where like here in 2013, 2017, and even now I believe in 2021 going into 2022, we will hit a point in time in the market where the models where just everyday people that know nothing about the markets, that have no business investing in the markets, had no previous experience investing in the markets, are now investing อัน advice. นี้นะครับเขาบอกว่าณโมเมนต์ที่ถ้าบิตคอยเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเทรดไม่มีความรู้ในเรื่องของคริปโตเนี่ยมาบอกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยฉันเก่งฉันสามารถเทรดแล้วได้เงินมาลงเทรดแบบฉันสิตรงจุดนี้เลยนะครับที่คนจะไหลเข้ามาเพื่อซื้อบิตคอยหรือคริปโตนะครับและจะเป็นโมเมนต์นั้นนะครับที่คนส่วนใหญ่จะเสียเงินนะครับ Because the market has been through this whole period of just like belief, thrill, and euphoria, where it's kind of like what I call everybody is a genius season. เขาบอกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับบิตคอยแล้วก็ตลาดเนี่ยขึ้นมาพอสมควรแล้วมันถึงจุดที่กำลังจะหันหัวลงแล้วมันเป็นฤดูที่ปิกัสโซพูดว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นผู้ฉลาดทุกๆคนเป็นผู้เก่งอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งนะครับ And that season, that's exactly what it is. It's a season. It comes, it lasts a little bit, and then it turns over, and the weather changes. And so we're entering that everybody is a genius season. We're already kind of into it. But once we break out of this little zone right here, which would kind of be like breaking out of this little zone right here, we're really gonna head into everybody's now a cryptocurrency guru. โอเคพอดีว่าผมก็จะแชร์เพิ่มอีกนิดหน่อยครับขอพอสนี้ไว้ก่อนนะฮะแป๊บเดียวว่าจากที่ไปดูตลาดมาส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนตรงนี้ของอีเธเรียมที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามีลักษณะที่คล้ายๆกันกับบิตคอยเนี่ยนะฮะอีเธเรียมตอนนี้กำลังทำตลาดของตัวอีเธเรียมเองเนี่ยเหมือนกับตอนที่อีเธเรียมอยู่ในช่วงปี 2017ตรงนี้นะครับ 2017 เนี่ยเขาเป็นบูรันไปเรียบร้อยแล้วมันกำลังเกิดในลักษณะแพทเทิร์นที่คล้ายคลึงกันมากเลยกับปีนี้นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแค่บิตคอยเท่านั้นที่มีลักษณะการเข้าตลาดคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้มีหลายๆตัวแล้วก็ตัวหลักๆเนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้นะฮะอันนี้พอดีว่าไปเจอมาแล้วก็อาจจะเอามาให้เป็นแบบอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้คืออีเธเรียมนะครับที่เขามองว่า target ในช่วงของคัพและก็แฮนโดตอนนี้จะขึ้นไปถึงประมาณ 6,600 นะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่บิตโซต่อนะครับ And you got to be aware of that because this is a game that a lot of people are just now jumping on and playing, and it's going to seem real easy at some points, but a lot of that just mindset of hey, this is so easy is what blinds you at the top. And you have to remember there's that other side of the cycle that's going to come. So if we start to hit prices up way up in here, they are not going to be sustainable. Bitcoin moves in cycles of emotion. โอเคนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามันมาถึงจุดที่มันเป็นบูรันเมื่อไหร่เนี่ยคนก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยที่เราซื้อบิตคอยเล่นบิตคอยเล่นคริปโตนะครับเพราะฉะนั้นคนตลาดก็จะเริ่มไหลเข้ามานะครับเงินก็จะเริ่มไหลเข้ามาจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องย้อนหัวกลับลงมาครับอันนี้เขากำลังเล่าถึงตรงนี้นะครับ And we are heading towards what I believe is the end of the bull run. เขาก็บอกว่าจะเป็นตรงจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายของบูรันนะครับ and 2023 a little bit. I feel like 2022 will be a bear market. 2023 will be reaccumulation stage. And then going into 2024, we'll start to trend up again because the mining reward will get cut in half again. ตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับพอถึงในจุดที่เป็นปี 2024 ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่halving ของ Bitcoin อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์มันก็จะกลายเป็นว่าค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วอาจจะกลับมาอยู่ในจุดเดิมของปีนี้นะครับ In May of 2024.
So this is all revolves around those mining reward mechanics. It all does, all of it. So we're going to most likely enter that phase of parabolic rise over the rest of this year. So as we, you can see the jump, right? And as we came into October, you can see here, this was October right here, right? September, boom, October, November, December. Here, basically right here where we bounced out of here is the end of September. So we're kind of moving in the same fashion here. เขาบอกว่าดูจากประวัตินะครับดูจากปี 2013 เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนเดียวกันช่วงแบบในช่วงท้ายปีเหมือนกันเลยนะครับที่มันจะเกิดบูรันนะครับ Where these next few months could get really, really, really parabolic. So what we want, first we want to define the environment that we're even entering the markets in. And because this tells us a couple things, like one, that our entries into the market are going to have to get aggressive or be a little bit riskier, okay? And it's also telling us that if we get a good position in the market for a swing trade, then we're entering that season in a sense where if you get a winner, you got to let it ride, right? That's why if you notice on my last swing idea that I sent, my take profit 3 is like 84 on this. And that's way different. That's way far higher up, right? Like 20,000 pips, 24,000 pip target for my take profit 3. Because why? Because of where we're at in the cycle. Like if you look through all of my history of all of my ideas since 2018, none of them had 20,000 pip target. อันนี้เขากำลังเปรียบเทียบนะครับว่าให้เห็นย้อนกลับไป2 ปีนะครับจนถึงปี 2018 นะครับว่ากำไรที่เขาได้เนี่ยไม่เคยมีตรงช่วงไหนเลยที่ได้มากกว่า 2,000 พิปส์นะแต่ช่วงที่ผ่านมานี่เองครับเพิ่งที่จะได้เกิน 2,000 พิปขึ้นไปประมาณ 84% นะครับเป็น3-4% ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่จุดเข้าที่เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่น่าเข้าที่สุดแล้วณตอนนี้นะครับ targets on them, right? But now we're entering that part of the season and the part of the cycle where the market may be expanding a lot faster than we think, and there may be limited time to get back in. So when you get แล้วเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าอยู่ในช่วงที่ตลาดกำลังจะพุ่งขึ้นเร็วมากเร็วเกินกว่าที่เราอาจจะเข้าไม่ทันนะครับณตอนนี้นะครับ get a good winning position, you want to let it ride and understand what it's capable of. Also, most importantly, right? Understanding what it's capable of. So I do feel like we are in a 2-wave cycle, just like 2013 had a wave and then it came out to the parabolic wave, and I feel like that's here. We had the wave, we're coming out into the parabolic wave. Okay, so what can we look for from here, right? Like, what kind of performance could we expect to see in the market? ตอนนี้กำลังจะบอกนะครับว่าถ้าลักษณะกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เหมือนกันในช่วงปี 2013 แล้วก็ลักษณะตอนนี้นะครับลักษณะเคลื่อนที่ของเวฟเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเราสามารถที่จะคาดหวังอะไรได้บ้างจากกราฟอันนี้หมายความว่าไงครับมีย้อนหลังไหมคลิปนี้นะครับโอเคครับผมโอเคแล้วผมต่อนะครับวันนี้เขากำลังจะบอกแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะคาดหวังอะไรได้บ้างหลังจากนี้นะครับ First of all, when we're in the consolidation areas, we have to realize that the market's going to be searching for that support to push off of to go higher. ตอนนี้นะครับที่เราอยู่ในจุดที่เรียกว่า consolidate คือจุดที่รวมกันอยู่นะครับจุดที่เป็น sideways อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังมองหาจุดที่ support ว่าจะขึ้นได้สูงแค่ไหน And the higher this thing goes and the less time it consolidates between this expansion, the more riskier it gets, really. The more even the consolidations are becoming, risky to enter because they may chop down again and then chop down again and chop down one more time where you're like, really? Like, really?
You're going to really test this level again before it goes. So you got to be aware of that. Like, as we get expansive here, it's going to get a little volatile. It's going to get choppy. And when you get a juicy position, a nice seat for the ride, you really want to try to let it work for you to your โอเค advantage. นะครับพิกาโซย้ำว่านะครับว่ามันอาจจะเป็นจุดที่ขึ้นไปแบบชาร์ปนี่หมายความว่าเป็นแท่งสูงไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปแท่งสูงอีกแล้วขึ้นไปแท่งสูงอีกในความสงสัยของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นอีกเหรอมันจะขึ้นอีกเหรอแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสำคัญมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยณตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็น winning position หมายถึงว่าจุดที่เราชนะแน่นอนละยังไงมันก็ได้ profit ไม่มากก็น้อยนะครับ All right. So starting off on the bigger picture, this is where I think that we're at. Okay, like coming into like November, December, beginning in January, just believe throwing euphoria. All right. So I think that we have maybe about this much more area to fill on the chart. So that means that on the low, this is 2-week time frame, right? And look how these 2-week candles expanded. 2 weeks. 2 weeks. This one here was like a pin bar, and this last one 2 weeks. So that's where the high got put in though. Now we're talking about a lot of expansion in these candles that could come here. So how would that look on the lower time frames, like where to get into the market, how the market would perform, stuff like that? Because what happens is that the more aggressive this gets, and the more and more people start looking at this chart and try to squeeze into the market. นี่นะครับตอนนี้นะครับมันเป็นชาร์ตแท่งเทียนเนี่ยสำหรับ2 สัปดาห์นะครับแต่ละแท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ2 สัปดาห์4 6 8แล้วก็12 สัปดาห์โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่จำเป็นจะต้องแย่งกันเข้าเพราะมันมีความต้องการสูงเลยทำให้คนเนี่ยพยายามหาจุดที่จะเข้าว่าจะเข้าตรงไหนดีนะครับ That creates more like the bids in the books keep getting higher and higher and higher, and you may not. ตรงนี้นะครับพยายามเขาบอกว่า bid in the book เนี่ยผมพยายามไปหาแล้วแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับแสลงของคนอเมริกันนะครับแต่เดาว่าอันนี้เดานะครับเดาว่าเวลาที่หนังสือนะครับมันใช้งานไปนานๆแล้วแบบว่ามันมีความบวมฮะมันจะค่อยๆหนาขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็เปรียบเทียบเหมือนแบบประมาณว่าคนก็จะแบบว่าค่อยๆแบบแทรกตัวเข้าไปให้แน่นที่สุดเพื่อที่จะแบบว่าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้กำไรตรงนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ get that retracement level that you want because there's too much money sitting there at that level waiting, and like the price, like the sellers never reach it to that level because the buyers are just, the buying pressure is too strong. So as we get aggressive, we're probably going to see not so many pullbacks and very shallow ones until the market gets overextended and then just washes out, balances out, and then keeps on trucking back up again. เพราะนั้นผลจากการที่คนพยายามจะแย่งกันซื้อเนี่ยมันเลยทำให้แรงซื้อเนี่ยมันมีมากกว่าแรงขายแบบเยอะมากมันเลยทำให้แบบกราฟมันก็จะขึ้นและขึ้นจนกระทั่งมันขึ้นไปจนสุดแล้วในเมื่อพอแรงมันหมดมันก็จะหล่นลงมาเลยนะครับหล่นมาอย่างเร็วเลยเหมือนกับแท่งนี้นะครับที่เป็นแท่งที่ขึ้นไปแล้วปุ๊บแล้วก็โดนหล่นลงมาอย่างนี้นะครับ Okay, and so that's really the environment that we're entering here. We really want to be aware of that. So let's go back to our one chart here now. But I wanted to show you guys on the higher time frame that I do think actually made a chart about it here. ตอนนี้เรากลับมาที่ชาร์ตเดียวนะครับดูตัวเลขไว้นะครับตัวเลข300,000นะครับไม่30,000 300,000นะครับ I think that the cycle that we're in is going to wind up where we run up from these levels way high up. อันนี้เป็นกราฟที่เขาทำมาแล้วล่วงหน้านะครับว่ามันจะขึ้นได้ถึงตรงไหนนะครับอันนี้ที่เขาคำนวณเอาไว้คร่าวๆนะครับแป๊บนึงฮะโอเคครับผมถูกแล้ว And then we come crashing back down within
about 400 days or so. So as I was saying, most of 2022 will probably be a bear market. Now, obviously, this is not, the market's not going to follow my line, my squiggly line exactly to the T, but เขาบอก it, เขาบอกว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาวาดไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่เขาวาดไว้นะครับ แต่ตลาดจริงๆเนี่ยที่มันออกมาอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ will most likely get something close to that, unless Bitcoin completely changes the model of how it performs. But I really feel like it is this model that keeps Bitcoin tame. Otherwise, it would just be everybody would have Bitcoin. If it didn't have a dollar price attached to it, everybody would have it. Everybody would use it. It's the fact that it has a volatile price tag is what keeps it changing hands, you know, and keeps it not reaching mass levels of adoption so fast. So entering what I believe is into the parabolic stage of the market. So in the lower time frames, what can this look like here? ตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาแค่บอกเฉยๆนะครับว่า Bitcoin เนี่ยเป็นvolatileเนี่ยก็คือว่าเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการเข้ามาซื้อมันนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะให้เห็นในชาร์ตส่วนของที่มันละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้สุด4 ชั่วโมงเลยครับเป็นกราฟ4 ชั่วโมง Can we look for here? Okay. Well, same kind of things. We're looking for now. All right. Expansion higher, right? So this market here made a high back in April, right? Then it held our nice golden ratio levels down here. And then we made a new high right here. ต Now อน this นี้นะครับอันนี้กราฟล่าสุดเลยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีนี้นะครับแล้วก็จนถึงต้นปี April นะครับมันทำไฮตอนต้นปีไปตรงนี้นะครับแล้วก็อีกไฮนึงเนี่ยก็คือที่ผ่านมานะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับ where this came down to here, which basically was just about testing here on just a wick, but the majority of all that support was basically right here. The market showing that these levels over here of resistance all through here. ตรงนี้นะครับปิกัสโซพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นแรงต้านในส่วนที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยส่วนที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับในส่วนที่กำลังจะเป็นอยู่ณตอนนี้นะครับ have now been tested and shown to be support over here. So this is like a temporary, like a flip in a sense, like the market had weakness over here before, and now it's showing strength at those same levels over here. That's going to push us higher, okay? Unless we break that support. So just from a simple standpoint of, understanding, support and resistance levels, there's no real reason that Bitcoin should be opening and closing. Let's go here in 4 hour, right? We got this. I would say even this level right there, 50, let's just say 60,000. There's really no reason now at this point in this structure that Bitcoin should be opening and closing 4-hour candles below 60,000. เขาบอกนะครับว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในสิ่งที่เขาคำนวณมาเนี่ยว่า Bitcoin เนี่ยจะลงมาต่ำกว่าอันนี้ 60,000 ครับโดยประมาณนะครับ60,000 โดยประมาณนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดซัพพอร์ตที่แข็งแรงมากแล้วเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับ It just really shouldn't. It's building support and มัน strength เป็นจุด here ที่สตรองนะครับจุด where ที่ there แข็ง was แรงแล้วนะครับ previous weakness here. If it starts to open and close 4-hour candles below 60,000, then something's not looking good right here, and we're probably going to come back down and test this level. So just level to level, like, say right about, that would be a good level here. ถ้าเกิดว่ามันขึ้นถ้ามันตกต่ำลงมากว่า 60,000 นะครับอันนี้ที่เขาบอกนะครับว่ามันจะจำเป็นจะต้องลงมาเทสเลเวลถัดไปนะครับก็คือจุดซัพพอร์ตตัวล่างกว่านะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำให้เห็นนะครับ From here, all of this. So if this wanted to fake out and come down here and break below there, this is really where I'd be looking for it to rebuild and find support. Almost in line with this trend that's beginning here.
ตอนนี้เขากำลังลากเทรนด์ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับ But the structure it's printing so far and where we're at in the cycle, there's really it has no business being down here. If it does come down here, it's almost taking too long. And where we're at into that cycle, this is where I was saying I feel like this is where we start to see the books get pushed up by buyers trying to squeeze in. เขาบอกเหตุผลนะครับว่าแต่ในความคิดของเขาเนี่ยเขาไม่คิดว่าบิตคอยจะลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามองว่ามันไม่ได้มีส่วนไม่มีเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าไม่มี business หมายความว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มันจะลงมาตรงนี้และส่วนใหญ่ตอนนี้ลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาซื้อบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ลงมาตรงบริเวณนี้อาจจะมาลงเลยไปหน่อยแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับผม So meaning like here, this last move from down here, for this to have come down here further, it would have been down here towards this 50% area, right? So a lot of people are looking at the same thing here, like, all right, let me look in this 50, 61, let me look near this trend. Like, if you look in the books, and especially if you look on the heat maps, there's a lot of bids in this zone between like 50 and 55. There's a lot of money waiting to buy Bitcoin. And the fact that there's that much money waiting to buy Bitcoin there, because it's like the obvious good retracement entry. เขาบอกนะครับว่าตรงจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันมีเงินรอที่จะซื้อบิตคอยอยู่จำนวนมากเลยนะครับเพราะคนทุกคนก็มองกราฟแบบนี้เหมือนกันนะครับว่ารอให้บิตคอยเนี่ยลงมาเทสตัวเองก่อนด้านล่างนี้เพื่อที่จะรอช้อนนะครับก็คงเหมือนกับพวกเราที่กำลังรอให้บิตคอยลงมาเพื่อรอช้อนเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนที่พูดนะฮะที่เขาบอกไปว่าเมื่อกี้ว่าทุกคนรอหมดเลยมันก็มีความเป็นไปได้มากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยลงมาถึงในตำแหน่ง 52,000 ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นว่ามีแรงซื้อขึ้นเยอะขึ้นไปอีกนะครับ Like the trend is probably the reason why it's not going to go down there, because there's so much money waiting here to buy that people jump in a little higher, and then the price gets pushed a little higher to the point where people it just breaks here, and then it just starts to continue to go higher. So following the trend, yeah, it would be really nice to get some sort of a move back down into here. And if it came down there, it would make sense. But at this point in time in the cycle and the advancement of the trend, I don't think it's happening. เขาบอกว่าถ้ามันจะลงมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีมากเลยที่เขาลากแอเรียไว้นะครับถือว่าเป็นจุดที่โอเคดีแต่พอพูดเสร็จปุ๊บก็บอกว่าแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับเขาคิดว่ามันจะต่อจากตรงนี้ไปเลยเพราะว่าคนก็จะเริ่มมาซื้อในตำแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะกลัวว่ามันจะไม่ลงมาแล้วเลยจำเป็นจะต้องย้ายเงินจากที่รอตำแหน่งตรงนี้ไว้ครับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วขึ้นมาในตำแหน่งที่ 60,000 นะครับเพื่อที่จะให้ทันกับการที่จะได้ซื้อบิตคอยน์ช่วงนี้นะครับ I think that's what's really going to propel the books, push the books a little bit higher. And also the point that we're at now, let me go back to here real quick. All right. You notice, and now this happens every single cycle too. You notice the point right here where we broke, right? Where we actually broke and we got from like normal structure into just straight up parabolic structure. I would say it probably started with this 2-week candle right here. There. Now, this one I'm pointing to right here. Okay. This is the candles. Like, so this in the overall cycle, right? This is where the market said, oof, we are taking off. This is where the rockets come in and we're just, the stupid price action just keeps building. Boom, 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 boom. And Bitcoin goes in that 12-week period or something like that, 800% or something, just stupid, right? Just boom, 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 just goes up. But if you notice, it's that คือเขา point. กำลังจะแค่เปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2013 นะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วง12 สัปดาห์หลังจากเดือนเรียกว่าเดือนอะไรวะเดือนตุลาคมครับขอไปเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาแล้วก็บิตคอยก็จะขึ้นแบบ
แบบขึ้นแบบสูงไปเลยครับเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้เลยนะครับ In the market where the market breaks out, we drop a line right there. That is the point of the market that the market comes back to and finds its low in anger and depression อัน later. นี้ใช่ไหมเขาปิกัสโซเขาให้เห็นนะครับว่าหลังจากที่มันขึ้นไปจนสุดแล้วเนี่ยครับแล้วมันก็กลับมาลงอยู่ในจุดที่เป็นจุดซัพพอร์ตเดิมเลยนะครับของช่วงปลายปี 2013 กว่าจะกลับมานี่ก็คืออีกประมาณ1 ปีในปี 2014 นะครับเป็นจุดเดียวกันเด๊ะ So what's happening right now in our current chart up here, we have to remember this is a higher time frame move that's building. So if we look at this again on the 2-week, นี่เขาจะให้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นณตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ what's happening here, but when we finally break and we get this, when we get a 2-week candle that expands $10,000 or, well, let's see, what's been the biggest one so far? This one here was what? Opened 45, closed to a high 61. So this was almost $20,000 เขา candle กำลังจะ right เปรียบเทียบ here. ไปเห็นนะครับตอนนี้ So this one here, 33, high 49. So yeah, this one's like, both of these were like $17,000 of growth in these candles, right? 2-week candles. So once we start to see like another expansive 2-week candle come out of เรา here, จะเห็นถ้าเราเห็นนะครับ that maybe gets up to like the target. It may not be this 2-week candle. Like we may get through this week and then another 2-week candle opens up something like here and just gives some big expansion, right? 63 to 83, like another $20,000 candle. We see in the past that Bitcoin in a 2-week period can make a $20,000 candle just about. So when we really see that expansion come from this zone, right? Wherever that break happened at, like I think it's kind of happening here at this level right about here, just about เพราะฉะ 60,000 or นั้นเนี่ย so. ครับตอนนี้ครับเขาพยายามจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่า1 แท่งเทียนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย1 แท่งเทียนใหญ่ตรงนี้นะครับคู่กันอันนี้นะครับแล้วมีมูลค่าประมาณ 2,000 หมายถึงราคาขึ้นไปนะครับประมาณ $2,000 แล้วก็ขึ้นไปอีกประมาณ $2,000 นะครับมันมีความเป็นไม่ได้เลยว่าลายของซัพพอร์ตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปข้างบนอีกประมาณแท่งเทียนประมาณ $2,000 นะครับมีความเป็นไม่ได้สูงWherever that break is coming from that structure and starting that parabolic rise, that is most likely going to be the lows of anger and depression later in the เพราะฉะนั้ future. นเนี่ยในอนาคตนะครับในอนาคตอีกประมาณเนี่ย1 ปลายปีหน้านะครับ จุดที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นจุดรับทางปีของ Bitcoin นะครับจะมาตกลงตรงนี้ถ้าเป็นไปตามที่ Circle ที่เขาบอกนะครับ Just like I drew here on this chart. อันนี้เขาย้อนกลับไปตรงชาร์ตที่เขาเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ We're leaving behind, right? We're breaking, and this is most likely going to run, and then these lows of anger and depression over here, it falls back to this previous support. Okay, which the reason I have my target so high, and I'll share this with you as well, because what I've noticed is with Bitcoin that อันนี้เขากำลังจะบอกเหตุผลนะครับว่าเพราะสาเหตุใดเขาถึงคาดการณ์แบบนี้นะครับเขามีเหตุผล every single cycle, right? I'm going to look at the logarithmic chart real quick so we can look at them all in a row. And let's look at the liquid index. All right. Every cycle, after it puts in a high of euphoria, right? The first one. อันนี้เขาบอกนะครับว่าทุกไซเคิลนะครับขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะทุกไซเคิลเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวบ่งบอกให้เราเห็นชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกนะครับ We'll get the price range. Okay, the first cycle retraced 93%. ตัวแรกนะครับ 93% from the peak of euphoria down to anger and depression. คือในจุดสูง Here, สุดลงมานะครับต่ำสุดเนี่ย 93% 85%. ถัดไปนี่ 85% Here, 83% 83%, almost 84%. So we know that after Bitcoin gets just stupid crazy and goes into, euphoria, เขาใช้คำพูดว่า stupid crazy นะครับอันนี้ค่อนข้างคำที่มันเป็นคำที่แบบว่า
โอเวอร์หรืออะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยครับ that it drops back to the other side of the cycle 85 to 90%. Okay. So, and if we look, well, this first cycle, not so much, because the first cycle is the initial impulse. It's kind of like the dropping the rock in the pond, the waves that ripple out from there. So this initial impulse for Bitcoin, here to here and then back down to there, that was kind of like set the blueprint for everything that's coming อันนี้คือสิ่งที่เขาเห็น on นะครั like บ from like a Fibonacci blueprint kind of a อันนี้คือ growth, สิ่งที่ right? เขาเห็นว่ามันเป็นแบบ But แพทเทิร์นมันเป็นแบบ each of แบบ these แผนที่เกิด retracements ขึ้น here, ซ้ำๆนะครับ 85, 84, just about. And if we look at where they came back to a point where the market had a little bit of a pause. Let me get this out of there. Okay. Where the market created some sort of a structure and then broke. Now in 2017, it was just a clean run. It was just like one long wave, just wave, pull back, retrace, and then finally parabolic. 2013, we had two waves. Like this was wave number one here, and then a longer correction, and then a wave two that popped out. Kind of like now, we had a large wave and then a longer consolidation, and we're popping out the second part of the bull run. So, but even in 2017, this little pause right here, where we're looking at 2 weeks, right? At this level right here, we got 2, 4, 6, 8, 10 weeks at this level of basically 2950 was like the resistance. Just about 3000, but it was more like 2950. อันนี้นะครับเวลาปิดมันมาเจอแรงต้านนะครับอันนี้เขาเราจะเห็นว่าพอเป็นบูรันขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอแรงต้านอยู่ในช่วงที่คล้ายๆกันอยู่ในช่วงที่แบบว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับ at the time. Okay, so if you notice, this is where the market also broke and got parabolic after that, and that's also the level where the market came back down to during anger and depression. So we see a pattern here that เขาบอกว่า when the market breaks, เขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบรูปแบบที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นภาษาอังกฤษเรียกแพทเทิร์นครับเป็นรูปแบบที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเซอร์เคิลเหมือนเดิมที่กำลังจะกลับมาย้อนใหม่อีกรอบนึงนะครับ and goes parabolic, ขึ้นไป that it falls back down to that structure that it broke from, breaks and goes parabolic, falls back down the structure it broke from. And we know that those fallbacks are about 85%, 84%, on average. So we can kind of reverse engineer this thing a little bit. อันนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่ทำในลักษณะแบบย้อนกลับนะครับทำในรูปแบบย้อนกลับคือเป็นเริ่มมาจากข้างบนก่อนแล้วย้อนกลับมาลงข้างล่างนะครับ Okay, we can kind of reverse engineer this thing a little bit and look at it like this. All right, wherever this thing is going to go in the next couple months, it could go to 150, it could go to 250, it could go to 350, it could go to 500. We don't know. We don't know what the peak of euphoria is going to be. But we can kind of get an idea where it might run out of steam, because wherever it runs out of steam, it's going to want to probably fall back to this level that it's breaking from right now. And that level will most likely be 85% from the top, maybe 90. So let's just reverse engineer it a little bit. นี่นะครับเขาก็เลย Okay, if I come up here to about create pattern ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยใช้ data ตัวเดิมที่เขามี ครับเดี๋ยวกลับมาหาแมทธิวนะครับ got about เดี๋ยวกลับมาหาแมทธิวนะ 2%. So I pull up a little bit more to about อะไรนะครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันครับ เขาพูดกับคนอื่นค่ะ อ๋อโอเคหรือว่ากลับมาหาอะไร เดี๋ยวเอาไปให้ครับ อ๋อโอเคครับ about 390 is what gives me about an 84%, almost 400.
อันนี้นะครับเขาก็ต้องทำ It sounds insane, right? แรงต้าน But เพื่ look อที่ at จะ what ดูว่า Bitcoin does. When it breaks มัน these จะขึ้นไป levels, it แค่ไหน comes นะ up, ครับ it goes parabolic, and then it most likely drops right back down to those levels again. ประมาณนี้นะครับ Okay, so we know we have a couple pieces of the puzzle here. We know that it's already built a lot of resistance here that's breaking through and building support at those levels now. And if it goes parabolic from these levels, it's most likely going to come back to these levels at the end of the cycle. And that fall back is probably going to be 85%, or on average 84, 85%. So that's saying that this thing, just by reverse engineering what it's already done, is showing that this thing could go up towards these higher prices up here. And อันนี้นะครับ ราคาที่เขาบอกก็คือประมาณ 300,000 นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่เขาทำ Data ทั้งในส่วนที่มันกำลังจะขึ้นสูงแค่ไหน แล้วมันจะตกลงมาอยู่ที่ระยะประมาณเท่าไหร่นะครับ มันก็เลย also have เป็นข้อมูลที่ support กับสิ่งที่เขาบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ another, let me remove all this here. Like that initial, like you guys have probably seen, I'm sorry, everybody has, I'm not sure if everybody has noticed, but when you throw a rock, if you have like a still pond, ถ้าตามที่พิคัสโซพูดเมื่อกี้นะครับ 300,000 เนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยนะครับ แล้วก็มันจะจบเซอร์เคิลตกลงมาอยู่ในจุดที่เป็นจุดเดียวกันกับณตอนนี้เนี่ยประมาณปลายปีหน้าครับเพราะนั้น 300,000 เนี่ยถ้าเกิดตามที่เขาคำนวณนะครับน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนธันวามกรานี้นะครับ puddle, don't matter. You throw a little pebble into it. It creates a ripple effect of circles. From where that pebble initially hit into the water, it creates like a ripple effect. อันนี้เขากำลังจะอธิบายว่า ripple effect คือหมายความว่าเวลาที่เราโยนก้อนหินลงน้ำนะครับลงในบึงน้ำนะครับมันจะเกิดคลื่นที่กระจายตัวออกไปเป็นวงกว้างแล้วมันเป็นคลื่นที่เป็นเหมือนกันค่อยๆซ้อนกันไปซ้อนๆกันไปนะครับเป็นวงกว้างลักษณะมันคล้ายๆกับสิ่งที่ Bitcoin กำลังเป็นแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าบอกว่ามันเป็น circle of life circle of life ก็คือเป็นวัฏจักรของชีวิตนะครับ Basically something like this in a sense where the rock enters the water and it ripples out and ripples out. Well, those ripples have a mathematical blueprint to it of just everything in life and nature. So kind of think of Bitcoin creating this first impulse here and then that retracement, that first initial market cycle, because if we look at that in the non-logarithmic scale at what that looked like then, that was basically when the market went from a couple pennies to $32 and then back to $2. So this is where that 90% drop happened, right? $32 back to $2. Okay? But this was what? This was the first initial emotional cycle of emotional market cycle of Bitcoin. That was the initial impulse. Now, if we look at what has happened, kind of like the echoes in price since then, we can kind of see that what I've noticed is that if you use the grand Fibonacci scale and skipping 2, so obviously there may be some inaccuracies in this, but I feel like this is about as close to any kind of map that I've seen. อันนี้เขากำลังจะทำโดยใช้Fibonacci Grand นะครับในการที่จะคาดการณ์ว่าราคาเนี่ยจากถ้าใช้ข้อมูลที่เขาดีมานะครับกราฟตัวนี้นะครับแล้วก็คำนวณราคาออกมาเนี่ยว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยน่าจะขึ้นไปสูงเท่าไหร่ในช่วงที่มันเป็น Circle นะครับทีนี้ให้ดูที่เส้นสีแดงนะครับว่าราคาแต่ละช่วงเนี่ยเป็นที่ประมาณเท่าไหร่ช่วงแรกอยู่ตรงนี้ช่วงที่2ก็ขึ้นไปเป็นสีแดงเส้นที่2นะครับแล้วก็ที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปในช่วงที่3เนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณที่ 325,000 นะครับ Is that Bitcoin after it makes a new high, it basically crosses 6 Fibonacci levels, right? 6, 6, and to me that next 6 one is right here. Right there.
356, 764. So this is all ตรงนี้นะครับตรงที่เขาพอยต์ตรงนี้นะครับคือจุดที่เขาบอกว่าจะเป็นจุดที่บิตคอยน์จะขึ้นไปสูงสุดถึงตรงนั้นและตกลงมานะครับ also saying that if Bitcoin wants to continue on this blueprint of crossing the all-time high and then running up 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels, crossing the all-time high, running up 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels, crossing the all-time high here, 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels. So if Bitcoin wants to create anything similar and runs it here, then it's also showing me the same levels, which would be absolutely mind-blowing and insane. เขาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับ to say the least. But if it happens, we know that there's logic to it, and we know how to react to it, right? And we know most of this to be successful is knowing what not to do. โอเคครับตรงนี้ point สำคัญเลยนะครับที่ผมฟังมาตรงนี้เป็น point ที่สำคัญอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่ามันเป็น point ที่พิคาโซบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเป็นสิ่งที่อย่าทำก็ได้นะครับพวกนี้เลยก็ได้ครับเป็นสิ่งที่อย่าทำนะครับตั้งใจฟังตรงนี้นะครับ Okay, what not to do, because we want to realize that wrong thing. อันนี้กราฟที่ผมเคยเห็นแล้วนะครับ Alright, that เป็นกราฟของจิตวิทยาของการเทรดนะครับ let's just take one of these. มันเป็น market circle นะครับ Hopefully it's a clear one. No, not a clear one. It used to be so easy to find a nice clean version of this sheet, and it's gotten like full นะครับ of all sorts of other stuff over the years. There we go. Okay. So a lot of this is understanding what not to do. Okay. So if we start to really run up into those higher prices, this is going to be the emotion in the market. Just, you're going to want to buy more. You're going to tell everybody. ผมจะไปทีละ point นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุด thrill นะครับหมายความว่ามันจะเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยจะบอกทุกคนให้ซื้อจะเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนตื่นเต้นบอกว่ามันขึ้นแล้วนะมันดีแล้วนะทุกคนจะรีบซื้อหมดนะครับจุดนี้นะครับที่มันขึ้นไปแล้วนะครับ you may even think that you're an expert at this now, and now you're going to tell everybody else how to do it. It goes a little bit higher, and you're kind of got like that affirmation that you were right, and we're all going to be rich. พอจุดสูงสุดนะครับทุกคนก็จะคิดว่าทุกคนเนี่ยเก่งแล้วทุกคนเนี่ยกำลังจะรวยแล้วทุกคนกำลังจะมีเงินกันแล้วนะครับจุดที่สูงที่สุด And นะ it's these emotions here that trap you into not selling over here. อันนี้พิคัสโซบอกว่ามันเป็นลักษณะของความรู้สึกจิตวิทยานะครับว่ามันจะทำให้เราเนี่ยติดหลงไปกับมันนะครับว่าเรากำลังจะได้เงินนะครับ Because when you're over here and it comes back up and you're still at a relatively good price where you still have a chance to get out with profit, you're not thinking about taking profit. You're thinking about how we just need to cool off before we go higher. เพราะฉะนั้นพอมันเริ่มตกมานะครับโดยจิตวิทยาของคนเนี่ยก็จะมองว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกมันแค่ตกลงมาเทสเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นไปอีกเพราะเราต้องการที่ได้กำไรมากกว่านี้ก็คนส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับที่เขายังรออยู่เนี่ยก็คือเขาไม่ยอม take profit ตั้งแต่ตอนที่มันเกือบจะสูงสุดนะครับเขาจึงรอต่อไปนะครับ So your mind is going to play tricks with you, very much so. All right. So this is a lot of this is แล้วก็ย้อนกลับนิดนะครับแล้วก็ความรู้สึกของเรานะครับมันจะบอกมันเหมือนจะหลอกเรานะครับให้รออย่าเพิ่งขายเก็บไว้ก่อนแล้วพอสักพักนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเริ่มลงมานะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันต้องได้นะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแต่ทำไมมันนานจังเลยพอลงไปอีกมันก็กลายเป็นว่าทำไมเนี่ยที่ฉันลงไปเนี่ยมันลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วจนกระทั่งสุดท้ายนะครับไปอยู่ในช่วงของ panic ยังไม่สุดท้ายนะครับไปอยู่ในช่วงของ panic เนี่ยหมายความว่ามีความที่จะต้องเอาออกหมดแล้วในส่วนที่แบบว่าสูญเสียเงินต้นทุนไปแล้วด้วยจะต้องเอาเงินออกมาจากบิตคอยน์ได้พอหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสูญเสียไปเกิน 100% คือแบบพอร์ตเขาเรียกว่าอะไรครับแบบพอร์ตเกือบแตกแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกโกรธกับการที่จะเข้ามาซื้อบิตคอยหรือว่าซื้อคริปโตเคอเรนซีในช่วงตรงนี้นะครับเพราะนี่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแย่หลังจากที่มันผ่านจุดพีคของเรียบร้อยแล้วนะครับ not thinking about taking profit. You're thinking about how we just need to cool off before we go higher. So your mind is going to play tricks with you, very much so. All right. So a lot of this is remembering what not ตรงนี้นะครับ to ปิ do. กัสโซย้ำว่า Right? Because if we start to เรา come ควรจะรู้ into ว่าเรา these อย่าทำอะไรนะครับ phases ให้เรา here, take profit ก่อน I นะค think รับ that ถ้า is เรา it's up มั่น again ใจ because ตรงไหน it just เรารู้ runs สึก so โอ perfect. เคตรงไหนก็ take profit This ตรง is นั้ what น I ไป think เล is ย going นะ to ครับ happen. ไม่ต้องมาคิดเสียดายว่า Okay. อุ้ยทำไมฉันไม่ And a take lot of ก่อนหน้า people นี้ entering เพ the ราะบางที market เราอาจจะ now for this last เรียก phase aren't ขายหมูดีกว่า ดีกว่าไม่มีหมูไว้ขาย ต่อนะครับ they haven't been involved the whole time, so they don't realize that this is a cycle that has started way back here with the sell-off, from COVID all the way up 2 waves and then to where we're heading into this price discovery now. So there's the one thing I've realized over the years is that this you can't escape from it. You can think you can. You can think that you're maybe in a better position in the market than you're at, but this is the tide that runs it. This is the reason that statistically the majority of people are losing. อันนี้นะครับปิกัสโซพยายามย้ำเตือนว่ามันเป็นจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้นะครับตลาดหุ้นตลาด forex ตลาดคริปโตมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้หมดเลยนะครับว่าทุกคนจะพยายามเข้ามาในช่วงที่มันสูงแล้วพยายามจะโฮมันเอาไว้จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้แพ้เหมือนที่ผมพูดตอนแรกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตลาดพวกนี้นะครับมันเป็นตลาดสำหรับคนแพ้นะครับเพราะเขาจะเข้ามาสูญเสียเงินนะครับมันให้เราเล่นอย่างฉลาดนะครับ Okay, it is a statistical fact. The majority of people are losing. A lot of brokers right on their front page will even tell you 70% of people are losing with us. I mean, it's not hidden. But the reason people are losing is because of the decisions that they're making in the reaction to the price. เขาบอกว่าประมาณ 70% นะครับคนจะสูญเสียเงินนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยที่สูญเสียเงินเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุผลในกราฟเนี่ยฮะ So a lot of this, like I said, is realizing what not to do. So if we start to enter some crazy phases of just, expansion in price, we'll know where we're at. We'll know how to interpret that and how to not get lost in it. Okay, because believe me, even the best of us are going to get tricked. All right. Let me see if I can cover a couple. โอเคครับอันนี้คือในส่วนที่พิกัสโซพูดไปวันนี้แล้วนะครับว่ามันจะตัวของ Bitcoin เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงจาก Data ที่เขาทำขึ้นมานะครับว่าจะขึ้นไปถึงประมาณ 300,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเราระมัดระวังซึ่งจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็ให้เราเทรดอย่างฉลาดนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามที่เขาถามมากับปิกัสโซนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมีอะไรที่สำคัญหรือเปล่าสักครู่นะครับLike for instance, I will add to my position. That's a good question. Let's look at this. Let's clear the scalper, right? All right. That's a good question. Let's look at the original. คำถามนะครับเมื่อกี้เขาถามมาว่าถ้าเป็นปิกัสโซเนี่ยเขาจะแอดจุดตำแหน่งที่เขาเข้าหรือออกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นไปแล้วนะครับสมมติเขาเล่นไปแล้วเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ It's not coming up. Here it goes. Okay. So this is the way I would play this, right? If I'm รู้สึกว่าตอนนี้ในห้องไลน์รู้สึกจะขายบ้านขายรถเตรียมตัวขายบ้านขายรถกันเลยนะครับ holding my position, it's almost like this basically confirmed it almost at the same level as it broke the structure, right? So you could almost just about the same level, a little bit higher, the scalper gave the entry. Now, this is the way I would look at this. If I see this thing trigger a sell somewhere in here,
that turns into a false positive or really doesn't go anywhere, and then it flips another buy, and then that buy confirms, which would most likely be, I mean, you do this stuff long enough, I can tell you right now. Let me look at the chart here. This level right here, bang, 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 bang. Okay, so this level right here, 63,400, right? You see this level? See how both of these candles, they didn't close higher than there? And then we pushed above there, and now we lost that level, right? So what's most likely going to happen is the price is going to come down here, mess around a little bit, maybe trip a sell that doesn't go anywhere, or maybe it pulls itself out of here before it trips a sell. But let's say it trips a sell, and the sell doesn't, you know, maybe it's a quick little scalp. When it comes back up here and closes back above 63,400, it would be triggering another buy setup based off of this relationship here. There's where I would add to my position again. When the scalper confirms another buy setup, I would add to my swing position. Yes. นี่นะครับเขากำลังจะอธิบายว่าเวลา scalper ให้สัญญาณมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะดูสัญญาณว่าในจุดที่มันเป็นจุด support เป็นแรงต้านนะครับที่ Bitcoin เนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้เนี่ยหรือถ้าขึ้นไปแล้วตกลงมาอีกเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสย้อนกลับขึ้นไปใหม่นะครับในจุดตำแหน่งที่เขาขีดไว้นะครับในนี้คือเส้นลายของแรงต้านตัวใหม่นะครับพอมันเลยจุดที่เป็นแรงต้านไปแล้วนะครับมันเป็นจุดที่เขาจะเข้าไปซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็เขาจะไปซื้ออีกรอบหนึ่งในตำแหน่งนี้นะครับเพื่อเพิ่มเพราะเขารู้ว่ามันจะขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ในส่วนที่เขาตอบคำถามนะครับเพราะเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้2ส่วนคือซื้อจากด้านล่างตรงนี้แล้วก็ไปซื้อเพิ่มตรงนี้เพื่อรอให้มันขึ้นไปอีกข้างบนนะครับเป็นการเข้าไปใน2ไม้นะครับเดี๋ยวเขากำลังจะดูคำถามนะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคำถามอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ Trading style is better to start with the beginner and accelerate with experience. Okay. If you are a beginner, you're probably not going to want to hold a trade overnight just because it's a psychological thing. I would say rule number 1, if you're too concerned about your trade or you're looking at it too much or you care about it too much. อันนี้นะครับสำหรับคนที่เทรดใหม่นะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีอยู่หลายคนในนี้นะฮะเขากำลังจะบอกว่ามันคำถามเขาบอกว่ามันมีแบบการเทรดแบบไหนบ้างไหมที่มันดีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแล้วก็หลังจากที่เริ่มปุ๊บก็จะเป็นระดับกลางใช่ไหมครับ accelerate growth แล้วก็ experience เนี่ยมันมีสไตล์ชัดเจนไหมมันมีรูปแบบไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันเป็นคนเริ่มเนี่ยฉันควรจะเทรดแบบไหนแต่ถ้าเกิดฉันเป็นคนแบบเพิ่งเทรดมาได้สักพักแล้วจะควรจะเทรดแบบไหนหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วควรจะเทรดแบบไหนนี่พี่ก็กำลังจะตอบนะครับว่า You're probably over leveraged. Simple as that. If you care about your trade too much or you're worried about it, you're looking at your phone too much, you're looking at checking on your trade, checking what the price is doing too much, you are most likely have way too much in that trade. เขาบอกว่าสำหรับคนใหม่นะครับว่าถ้าเราเนี่ยกังวลมากเกินไปนะครับสำหรับการเทรดในแต่ละครั้งสมมติเราเทรดไปปุ๊บแล้วเราก็คอยดูว่าเฮ้ยมันขึ้นยังเฮ้ยมันขึ้นยังเฮ้ยมันขึ้นยังแล้วเราก็ดูอยู่นะครับดูไปเรื่อยๆดูแบบจ้องแบบว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่ปิกัสโซบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราใช้เวลากับการดูเนี่ยมากเกินไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นสิ่งที่อย่าทำเพราะมันจะเสียเวลามากนะครับ Simple rule of thumb. You should do this casually. You shouldn't care if you win or you lose. I know it sounds crazy, but เขาบอกว่าสิ่งที่เขาให้คำแนะนำมานะครับว่าถ้าเราเทรดเนี่ยเราไม่ควรที่จะสนใจว่าเราจะแพ้หรือชนะให้เราแค่ดูเป็นแบบครั้งคราวเท่านั้น You have to do it casually because นะครับครั้งคราว there's going to be losses. เพราะการเทรดนะครับมันจะต้องมีสูญเสียอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงของการเสียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจ mindset นี้ได้เราจะไม่กังวลกับมันมากเราจะรู้ว่ามันเป็นการลงทุนนะครับ Even for myself, like I'm about 70, sometimes on a really good month, 80-90% accurate, but about 65-70% accurate. That means every 10 trades that I take, I'm gonna lose 3. อันนี้นะครับปิกัสโซพูดเองสำหรับตัวเขาเลยว่าขนาดเขาเทรดบิตคอยน์มา9 ปีแล้วเนี่ย
เขามีเปอร์เซ็นต์ในการที่ได้กับเสียเนี่ยอยู่ที่ 70-30%เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆการเทรด10 ครั้งเขาจะเสีย3 ครั้งนี่ขนาดคนเล่นมานานมากเลยนะครับยังมีเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนใหม่นะครับเราต้องทำใจไว้เลยล่วงหน้านะครับว่าเสียแน่นอนยังไงก็ให้มันเป็นการเรียนรู้นะครับการเสียแต่เราจะทำยังไงว่าถ้าเราเสียครั้งนี้เราจะเรียนรู้มันและก็เอาตรงนี้มาปรับใช้ใหม่ให้เราไม่เสีย For sure. อันนี้ขายของได้ไหมครับว่าซื้อโปรแกรม aimanchalee But they have to be calculated losses. They have to be losses that were expected. They have to be losses that are normal. So if you look for good risk to reward setups, like 1 to 5, 1 to 10, you're gaining 10 times if you hit take profit 1 than what you risked. And if you lose, you only lost a little bit. So they have to be calculated losses. Okay? เพราะเรามีความจำเป็นที่ต้องคำนวณนะครับคำนวณการได้การเสียของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำบัญชีดีๆเพราะฉะนั้นจะต้องแบบว่าถ้าเราเป็นคนใหม่นะครับเราจะต้องเตรียมใจไว้นะครับในเรื่องของการเสียอันนี้ผมจำได้แล้วว่าอันนี้อาจจะไม่มีอะไรเยอะคืออยากจะถ้ามีเวลานะผมแป๊บนึงนะครับขอเวลาเพิ่มว่ามันมีหลายๆอย่างที่มาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของสิ่งที่ปิกัสโซพูดนะครับเพราะวันนี้ผมได้ไปทำการบ้านมาพอสมควรก็คือว่านอกจากว่าในตัวที่อีเธเรียมเนี่ยนะครับมันจะมีข่าวอีกหลายๆข่าวที่ออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นว่าตลาดของคริปโตเนี่ยกำลังขึ้นอย่างเช่นข่าวล่าสุดของวัน2 วันที่ผ่านมานะครับธนาคารที่ออสเตรเลียนะอันนี้คือประเทศที่ผมอยู่นะครับเนี่ย Commonwealth Bank เนี่ยเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดมีจำนวนเขาเรียกว่า Market Cap ของธนาคารเนี่ยใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเนี่ยกำลังสนับสนุนให้คริปโตเนี่ยสามารถซื้อขายบนมือถือได้แล้วซึ่งนั่นหมายความว่าธนาคารกำลังจะทำตัวเองเป็น exchange นะครับตอนนี้จะต้องทำตัวเป็นเองเป็น Binance ทำตัวเองเป็นBitcup เหมือนกับที่ Bitcup โดน SCB ซื้อในช่วงวัน2-3 วันที่ผ่านมานี่ครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเอลซัลวาดอร์เนี่ยที่เขาใช้มี Bitcoin ไปแล้วตอนนี้ได้กำไรจาก Bitcoin แล้วก็กำลังจะสร้างโรงเรียนอีกหลายๆแห่งในประเทศเอลซัลวาดอร์นะครับทีนี้เนี่ยส่วน Microsoft เองเนี่ยก็เริ่มที่จะลุย Metaverse แล้วหลังจากที่ Meta ของ Facebook เนี่ยเปิดตัวไปแล้วก็มี SoftBank ที่เป็นธนาคารลงทุนร่วมกันกับ Google เพื่อที่จะใช้ Cryptocurrency Group อันนี้ SoftBank นะครับอันนี้คือของ SoftBank เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่ามีข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หลายๆคนเรียกว่าอะไรนะครับคิดไว้ก็คือว่ามันกำลังจะขึ้นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมจะเอามาสนับสนุนเฉยๆว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าช่วงนี้มันจะเป็นบูรันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าในส่วนของปิกัสโซจบไปแล้วนะครับวันนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่า300,000มีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ก็มีความเสี่ยงนะครับอยากจะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าให้เทรดด้วยความระมัดระวังถ้าเกิดว่าตรงไหนเข้าไม่ทันก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งนั่งทับมือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูจังหวะแบบว่าโค้ดมีโค้ดยิมมีโค้ดดิวมีโค้ดพีเอ็มใช่ไหมครับที่เขาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีขออีกข่าวนึงสุดท้ายว่าใครที่มีเหรียญ XRP อยู่ใน wallet นะฮะที่เป็น wallet ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รู้ข่าวเรื่องของairdrop ของตัวโซโลที่กำลังจะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกำลังหาให้iPad ไปบอร์ดน่าจะเป็นตัวไม่ใช่โอเคตัวนี้นะครับขอเวลาแป๊บเดียวนะครับมันเป็นข้อมูลที่ดีเผื่อว่าใครมีตัว XRP เก็บอยู่ใน wallet ของตัวเองนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น Sologenic Price นะครับผมมันเป็น DEX ที่ทำงานร่วมกันกับของตัว XRP เห็นไหมฮะมันจะลากลงมาที่นี้ตัวนี้นะครับผมมันเป็น DEX เพราะนั้นเนี่ยเขากำลังจะทำ airdrop ให้กับ wallet ของ XRP ที่ถืออยู่ณตอนนี้เขาจะ take screenshot
ของของ wallet เรานะครับในวันที่24 เดือน December ตอน8 โมงของ UTC นะครับ snapshot แล้วเขาจะแจกเหรียญในอัตราส่วนเหรียญ XRP 5 เหรียญต่อเหรียญโซโล่1 เหรียญซึ่งตอนนี้เหรียญโซโล่อยู่ที่ราคาประมาณ45 US นะฮะตอนนี้ซึ่งก็เลยบอกข่าวนิดนึงเผื่อว่าใครมี wallet อยู่ให้ลองเปิดถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวก็ค่อยคุยหลังไมค์ก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเหรียญฟรีครับอย่างน้อยก็ได้มาก็โอเคเพราะว่ามีหลายๆคนอยู่ว่ามีเหรียญ XRP เก็บอยู่ใน wallet นะฮะเป็นพวกแบบ long term investment อะไรประมาณนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าทำยังไงก็เดี๋ยวคุยกันในห้องก็ได้นะครับหรือว่าอยากรู้ตอนนี้เลยอยากรู้ตอนนี้เลยไหมครับน้องยิมพอมีเวลาไหมครับถึงประมาณสัก 2-3 นาทีได้ค่ะ2-3 นาทีได้ค่ะโอเคเป็น wallet ของ Sum wallet นะครับใครมี Sum wallet ที่เป็นเก็บในเรื่องของ XRP บ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะแชร์ในส่วนของ Sum wallet ให้เห็นไหมครับประมาณนี้โอเคถ้าเกิดว่าทุกคนมี Sum wallet นะครับตัวนี้จะง่ายมากเลยนะครับง่ายมากๆแค่ไปกดปุ่ม add เหรียญเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ make sure ว่าเรามีเหรียญ XRP อยู่ใน Sum wallet ของเราแค่นั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าตาของ Sum wallet จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับในตรงตำแหน่งที่ add token นะครับขวามือนะฮะ add token นะครับพอเราเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีรายการของเหรียญเห็นไหมครับมันจะมีรายการเหรียญของโซโลโจนิกอยู่ตรงนี้ข้างล่างตัวนี้นะครับที่เราสามารถแอดได้เราก็กดเข้าไปตรงตำแหน่งนั้นเลยแล้วมันจะขึ้นเป็นเหรียญโซโลมาให้นะครับพอขึ้นเป็นเหรียญโซโลเสร็จปุ๊บข้างล่างเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรา sign to add token ถ้าเกิดใครมีตอนนี้สามารถทำได้เลยนะครับสามารถทำตามไปได้เลยเพราะมันง่ายมากมันไม่ได้ยากหลังจากที่ sign นะครับ sign to add token ไปแล้วมันจะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับหน้าจอนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่แค่บอกในรายละเอียดว่าเป็นโทเค็นอะไรที่เราจะแอดเข้าไปแล้วก็มีบาลานซ์อยู่เท่าไหร่เป็นลิมิตเท่าไหร่นะครับส่วนด้านล่างมันก็จะเป็นตัวให้สไลด์เพื่อที่จะยอมรับให้เรารูดเพื่อจะยอมรับนะครับมันจะมีค่าดำเนินการนะครับค่าก็เรียกว่าเป็นค่า transaction fee อยู่ที่ 0.00012 ประมาณนี้นะครับเข้าหน้านี้ตรงไหนคะหน้าไหนครับเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะเปิดไมค์ถามเลยก็ได้ครับในหน้าที่จะเข้าไปแอดเหรียญเนี่ยค่ะอันนี้เข้าไปในแอปซัมยังครับซัม wallet ครับมีไหมครับในซัม wallet มีซัม wallet ตัวนี้ไหมมันเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ XUMM มีไหมครับยังเลยค่ะโอเคถ้ายังไม่มีซัมตัวนี้อาจจะต้องดาวน์โหลดแอปซัมลงมาครับแล้วก็โอนเหรียญ XRP ของเราเข้าไปแค่โอนเหรียญให้ทันก่อนวันที่เขาจะ take snapshot คือเหมือนกับว่าไปเอาข้อมูลของเหรียญของเราว่ามีจำนวนเหรียญเท่าไหร่นะฮะใน wallet แล้วเขาก็จะให้ airdrop ตามจำนวนเหรียญของ wallet ของเราในแอปซัมของเราเลยนะครับมีเหรียญ wallet มีเหรียญ XRP เก็บอยู่ไหมครับ XRP ไม่มีค่ะโอเคถ้าไม่มี XRP ตอนนี้ดาวน์โหลดแอปก่อนเลยก็ได้ครับแต่มันจำเป็นต้อง activate นะครับ activate เข้าไปมีค่าโอนครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามีใครจำได้ไหมรู้สึกจะตอน activate wallet จะประมาณ20 XRP ไหมครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้จำไม่ได้แล้ว20 XRP ครับครับค่าแก๊สมีครับเป็นค่าแก๊ส 0.000012 XRP ครับถูกมากถือว่าถูกมากอันนี้ขอโทษนะคะโค้ชอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะฟังก์ชันเนี้ยค่ะฟังก์ชันตัวนี้ไว้รับเหรียญฟรีครับเหรียญฟรีเหรียญโซโล่นะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ45 เซนต์ US มันเป็น airdrop ครับมันเป็น airdrop เขาให้เหรียญฟรีก็เลยอยากจะบอกต่อว่าเผื่อใครอยากได้เหรียญฟรีประมาณนี้นะฮะสมมติถ้าเกิดว่ามีใครซื้อ XRP ไว้ตอนนั้นสมมตินะฮะได้ซื้อ XRP ไว้สัก1,000 XRP อย่างเงี้ยอัตราการจ่ายของเหรียญก็จะหารด้วย5เพราะฉะนั้น1,000ก็จะได้ประมาณ200เหรียญ
ของโซโล่200 เหรียญโซโล่ตอนนี้ราคา45ก็จะได้ประมาณ90 US ณตอนนั้นนะครับอันนี้เป็น Airdrop ครับเป็น Airdrop ต่อนะครับนิดเดียวทีนี้เอาถึงนี้ละพอให้เราเลื่อนเพื่อที่จะยอมรับใช่ไหมครับพอเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น warning ขึ้นมาว่าโอเคของเราเนี่ยกำลังจะเราคือซัมเขาบอกว่าซัมเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ออกเหรียญให้นะเพราะนั้นเนี่ยให้เราระมัดระวังเอาไว้แค่นั้นเองแล้วก็เราก็แค่กด continue เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นเหรียญโซโล่ตัวนี้ครับประมาณนี้เลยแล้วก็รอแค่วันที่24 December เขามา take screenshot ของ wallet เราว่าเรามีเหรียญ XRP อยู่เท่าไหร่แล้วอีก1 เดือนเขาก็จะ airdrop เหรียญมาให้เราใน wallet นี้นะฮะเป็นเหรียญโซโล่ในอัตราที่5:1ก็คือ5 เหรียญ XRP ได้1 เหรียญโซโล่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แค่บอกข่าวที่บอกว่าราคาดีแล้วไม่ต้องขาย โอเคครับจบแค่นี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาแปลนานพอสมควรก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามไหมครับมีคำถามไหมมีใครมีคำถามไหมคะโอเคเขาชมว่าแปลดีมากนะคะก็คือในกลุ่มก็คือตื่นเต้นนะคะบอกว่าบิตคอยจะ300,000 เหรียญก็คือตอนนี้จะขายบ้านแล้วตอนนี้ในกลุ่มก็คือเตรียมขายบ้านขายรถไว้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะออกไปจำนองแล้วก็มาซื้อบิตคอยแล้วนะคะทุกคนเราต้องลงทุนอย่างมีสติด้วยนะมีสตินิด ได้เห เดี ร ย อ ว ได้เหรอคะพี่ยิมแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ได้แบบว่ากาวไงกาวมาก300,000 เหรียญนะคะทุกคนก็อย่างที่ปิกัสโซบอกเนาะว่าใช้สติในการลงทุนนิดนึงก็นี้นะคะในแอปสวายคอยของมือถือทุกท่านเนี่ยก็มีสัญญาณจากปิกัสโซมาเลยสดๆร้อนๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้บิตคอยเขามีการย่อลงมานิดนึงเนาะปิกัสโซเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วลองเปิดในมือถือได้นะคะว่าโซนที่จะรับนะคะก็ประมาณตรงนี้เลยนะคะประมาณ618,000นะคะประมาณนี้ถึง615,000นะคะก็สามารถช้อนไปก่อน1 ไม้ก็ได้แล้วถ้ามันลงต่อก็ค่อยช้อนไม้ข้างล่างก็ได้ค่ะแต่ว่าราคาตรงนี้ถ้าเกิดเราฟังที่พี่บูแปลปิกัสโซแล้วว่ามันเป็นราคาที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวบิตคอยเนี่ยจะขึ้นพรวดไปแบบว่า1 ถึง 2 เดือนติดแบบว่าแล้วคนก็จะเข้ามาแบบหนาแน่นมากๆตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรารู้ก่อนคนอื่นรู้ก่อนเมาคนอื่นนะคะพวกเรา IM Academy ก็จะรวยๆทุกคนนะคะใครอยากรวยนะคะขอสติกเกอร์ไฟให้พี่บูหน่อยค่ะ โอ้ยขอบคุณครับอันนี้มาแบบฉุกเฉินมากนี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลย นี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวนะทุกคนยังมีเว็บอื่นๆ ให้เราดูอีกนะคะ ตอนนี้ ได้ข่าวมาจากน้องดิวเมื่อวานนี่ โอเคครับผมได้ไว้วันหลังก็จะมาจัด โอ้ย เซกชันนะให้พี่บูแปลกันอีกนะคะ เพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับ mindset เยอะแยะเลยที่คุณปิกัสโซเขาเป็นคนสอนเองเนาะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทราบทั้งมือใหม่อื่นๆ ที่เขาถามคุณปิกัสโซด้วยแล้วก็ได้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคครับ ค่ะถ้าใครมีคำถามเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ขอเปิดไมค์ขอบคุณพี่บูแล้วก็ห้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซสชันนี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ 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 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณ ค่ะ ค่ะ ครับ ครับ ครับ